खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजितेंद्र सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं हाँ संजीव यश खन्ना। खबरों के बुलेटिन दे विच स्वागत। सब तो पहला चोण दीआं खबरां। बाइडन वीरवार नूं प्राइम टाइम विदेश नीति नूं इजराइल हमास युद्ध यूक्रेन ते राष्ट्र नूं संबोधन करनगे। अमरीका के राष्ट्रपति बाइडन इजराइल पुजे ते हस्पताल धमाके विच अपने मित्र नूं क्लीन चिट दित्ती। गाजा विच जंगबंदी बारे यूनाइटेड नेशंस दे विच अमरीका दा वीटो। गाजा हस्पताल विच होए धमाके नूं लैके इजराइल दे हक विच बाइडन दा वड्डा बयान। फ्रांस नूं ईमेल ते मिली खतरनाक धमकी, खाली करवाए गए 6 एयरपोर्ट। NRI सभा पंजाब दे प्रधान दी चोण जनवरी 2024 नूं होवेगी। हुण खबरां विस्तार दे विच। प्रेस सकत्तर कैरिन जीन पियरे ने एक बयान विच कहा, वीरवार नूं राष्ट्रपति बाइडन इजराइल के खिलाफ हमास के अतवादी हमलियां अते यूक्रेन के खिलाफ रूस के चल रहे बेरहम युद्ध के प्रति साडे जवाब ते चर्चा करने लई राष्ट्र नूं संबोधित करनगे। व्हाइट हाउस ने बुधवार नूं कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन इजराइल अते हमास विचाले संघर्ष अते यूक्रेन ते रूसी हमले बारे वीरवार नूं ओवल दफ्तर तो भाषण देणगे। प्रेस सकत्तर कैरिन जीन पियरे ने एक बयान विच कहा, वीरवार नूं राष्ट्रपति बाइडन इजराइल के खिलाफ हमास के अतवादी हमलियां अते यूक्रेन के खिलाफ रूस के चल रहे बेरहम युद्ध के प्रति साडे जवाब ते चर्चा करने लई राष्ट्र नूं संबोधित करनगे। यह संबोधन हमास के अतवादी हमलियां के मद्देनज़र समर्थन दिखाउण लई राष्ट्रपति की इजराइल यात्रा के दौरान आया है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने बुधवार नूं कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडन वीरवार रात नूं देश नूं प्राइम टाइम विदेश नीति भाषण देणगे। ओवल ऑफिस का पता शाम 8 बजे निर्धारित किया गया है। ईटी अते इजराइल के खिलाफ हमास के अतवादी हमलियां अते यूक्रेन विच रूस के युद्ध के प्रशासन के जवाब नूं संबोधित करेगा। यह उदों आया जदों बाइडन बुधवार नूं तेल अवीव लई रवाना होए सन अते इस महीने हमास के अतवादियों द्वारा किए गए विशाल हमले के मद्देनज़र इजराइल लई अपने समर्थन का वादा किया सी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नाल मुलाकात तो बाद टिप्पणी विच बाइडन ने कहा, इजराइल का जन्म दुनिया विच यहूदी लोगों लई एक सुरक्षित स्थान वजों होया सी। हालांकि अज इस तरह महसूस नहीं हो सकता। इजराइल नूं यहूदी लोगों लई दोबारा एक सुरक्षित स्थान होना चाहिए। उन्होंने वादा किया कि यह यकीनी बनाउण लई अमरीका साडी शक्ति विच सब कुछ करेगा। उसने हमास अते फिलिस्तीनी लोगों विचकार अंतर ते भी जोर दिता, जो उसने कहा कि बहुत दुख चल रहे ने। फिलिस्तीनियों की वड्डी बहुगिणती हमास नहीं है। हमास फिलिस्तीनी लोगों की प्रतिनिधिता नहीं करता। उन्होंने कहा, हमास गाजा विच निर्दोष परिवारां नूं मनुखी ढाल वजों वरतदा है। रहायशी खेतरां विच अपने कमांड सेंटर जां हथियार जां संचार सुरंगां पा रहा है। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन हमास नाल जंग अते इसनूं व्यापक संघर्ष विच तब्दील होण तो रोकण लई कूटनीतिक पहलकदमी के तहत बुधवार नूं इजराइल पहुंचे। गाजा पट्टी के एक हस्पताल विच होए धमाके विच सैकड़े लोगों की मौत नूं लैके पूरे पश्चिमी एशिया विच गुस्सा फैल गया है, जिस कारण इजराइल हमास युद्ध की चुनौती होर भी मुश्किल हो गई है। बाइडन ने अपने पहला तो निर्धारित प्रोग्राम के हिस्से वजों जॉर्डन का दौरा भी करना सी, पर वाशिंगटन तो रवाना होण पहला अरब नेतावां नाल उन्हां दी मुलाकात रद्द हो गई, जिस नाल उन्हां नूं आमो सामने की मीटिंग का मौका नहीं मिल सकिया, जिसनूं ओह इस मुश्किल पल नाल नजिठण लई महत्वपूर्ण मनदे ने। बाइडन हुण सिर्फ तल अवीव विच रुकणगे, जिथे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नाल मुलाकात दौरान उन्हां दे गाजा विच मनुखी सहायता लई एक रस्ता प्रदान कराउण ते जोर देण दी संभावना है। 7 अक्टूबर नूं हमास दे हमलिਆਂ दे जवाब दे विच इजराइल गाजा उत्ते संभावित जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। हमास के हमले में 1400 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र सलामती परिषद विच ब्राजील वल्लों गाजा विच मानवी सहायता लई लांघा देण अते जंगबंदी संबंधी रखे गए मते नूं अमरीका ने वीटो कर दिता है। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने बुधवार नूं कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति गाजा पट्टी के लोगों तक
ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 20 ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੇਲ ਫਤਾਹ ਅਲ ਸੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਹੁਤ ਪੀੜਿਤ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਹੁਤ ਪੀੜਿਤ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗਵਾ ਬੈਠੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1400 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੇਲ ਫਤਾਹ ਅਲ ਸੀਸੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ 20 ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਰਫਾ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਹਮਾਸ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਤੈਅ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਮਾਸ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦਾ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਸਥਿਤ ਅਲ ਅਹਲੀ ਅਰਬ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਝੰਗੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਮਾਸ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। बुधवार ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि इस हमले ਨੂੰ हमास के सहयोगी फिलिस्तीनी संगठन इस्लामिक जिहाद ने अंजाम दिता। IDF ने दावा किया कि अतवादी संगठन ने इजराइल खिलाफ रॉकेट दागिया पर मिस फायर होने कारण एक गाजा के हस्पताल से जा डिग गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान IDF के अधिकारी ने गाजा पट्टी का एक नक्शा दिखाया जिस विच उन्होंने समझाया कि किस पोजीशन तो रॉकेट नूं दागिया गया सी जो मिस फायर होकर हस्पताल से डिग गया। इजरायली फौज के अधिकारी ने अगे जानकारी दी इस जंग दौरान फिलिस्तीनी अतवादी संगठनों ने लगभग 450 बार मिस फायरिंग की है जिसका नतीजा फिलिस्तीन के लोगों को भुगतना पिया। इजरायली अधिकारी ने एक ऑडियो भी जारी किया है। उसने दावा किया कि हस्पताल से हुए हमले को लैके दो हमास एप्रोटिव एक दूजे नाल गल कर रहे हैं। इस विच वो कह रहे हैं कि इस्लामिक जिहाद ने लगभग 10 रॉकेट हस्पताल कोल बने कब्रिस्तान तो दागे जिन्हां चों एक मिस फायर हो गया। ऑडियो क्लिप विच हमास ऑपरेटिव दूजे नूं पुछदा है कि यह साडे वल्लों दागे गए रॉकेट कारण होया है। जवाब च दूजा ऑपरेटिव कहता है कि लगदा तां अजिहा ही है क्योंकि रॉकेट तो जो टुकड़े मिले ने वो इजरायली फौज दे नहीं हन। अधिकारियों ने दावा किया कि धमाके वाले स्थान से टोए जा मौजूद नहीं हैं। इस दा गल दा यह सबूत है कि यह धमाका उसके सुरक्षा बलों के हवाई हमले का नतीजा नहीं है जिवें कि हमास संचालित सेहत मंत्रालय दावा करता है। बुधवार को इजराइल पुजे अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने दावा किया कि अजिहा लगता है कि गाजा पट्टी के हस्पताल में धमाके नूं होर टीम ने अंजाम दिता है, ना कि इजराइल की फौज के कारण यह धमाका होया। बाइडन ने एक बैठक में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा कि मैं जो देखा उसके आधार पर अजिहा लगता है कि यह काम तुसी नहीं बल्कि दूसरी टीम ने किया। नेतान्याहू ने कहा कि पूरी दुनिया का गुस्सा जायज़ है पर यह गुस्सा इजराइल लिए नहीं होना चाहिए बल्कि अतवादियों लिए होना चाहिए। बाइडन की इजराइल में रुकन तो बाद जॉर्डन जान की योजना सी पर हस्पताल में धमाके तो बाद उत्थे अरब नेतावां नाल उन्हां दीआं सिखर बैठकां नूं रद्द कर दिता गया है। फिलिस्तीनी कट्टरपंथी समूह हमास वालों 7 अक्टूबर को इजराइल से हमला करने के कुछ घंटिया के अंदर ही अमरीका ने हमास के किसी भी हमले का मुकाबला करने लई इस खेत्र में जंगी जहाज और जहाज भेजने शुरू कर दिते हैं ताकि हमास के हर हमले का पलटवार करने लई वो इजराइल की मदद करने लई तैयार रहन। अमरीका ने इजराइल की मदद लई मंगलवार को होर फौजी जहाज और फौज भेजी है। इस तो इलावा अमरीका में होर सैनिक तैयार रखे गए हैं जो लोड़ पैन ते मदद लई तैयार रहणगे। एक अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर और उसकी स्टारिक टाइम
ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਬੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ 3 ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਈਰਾਨ ਜਾਂ ਹਮਾਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ USS ਗੈਰਾਲਡ ਔਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਬੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਲੋਇਡ ਆਸਟਿਨ ਨੇ USS ਡਵਾਈਟ ਡੀ ਆਈਜ਼ਨਹਾਵਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੇੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ USS ਬਾਟਾਨ ਓਬੀਸ਼ਿਕ ਅਸੌਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜੋ 26ਵੀਂ ਮਰੀਨ ਐਕਸਪੋਡੀਸ਼ਨਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੌਜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ USS ਮੇਸਾ ਵਰਡੇ ਨੂੰ ਭੂ-ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਾਟਾਨ ਅਤੇ USS ਕਾਰਟਰ ਹਾਲ ਜੋ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ C-17 ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 5 ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੰਬ, ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਸੈੱਲ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੰਦਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਬੇਸਾਂ ਤੇ A-10 F-15 ਅਤੇ F-16 ਦੇ ਵਾਧੂ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਲ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਸਟਿਨ ਨੇ 2000 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਸਬਰੀਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਮੁੱਖ 에ਅਰਪੋਰਟ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਈਮੇਲ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 에ਅਰਪੋਰਟ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੈਰਿਸ ਕੋਲ ਲਿਲੀ, ਲਿਓਨ, ਨੈਂਟੇਸ, ਨੀਸ, ਟੂਲੂਜ਼ ਤੇ ਬਿਓਵੈਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਰਸੇਲਸ ਪੈਲੇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਲੋਵਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੇ ਵਰਸਾਏ ਪੈਲੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਰਿਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨਕ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਕਲੀਵਰਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ
ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਕ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ 1400 ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਹਮਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਰਾਕੇਟ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਫਰਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਮਜ਼ਾ ਯੂਸਫ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣੇਗਾ। ਫਰਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਫਰਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਘਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਉਨੀ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी नेता शी जिनपिंग ने बुधवार को बीजिंग में मुलाकात की और विदेश नीति में नज़दीकी तालमेल का सद्दा दिता, क्योंकि यूक्रेन ते मास्को के हमले और ताइवान खिलाफ बीजिंग के वध रहे खतरियां लैके पश्चिम नाल संभावित टकराव लैके चिंतावां वध रही ने। अपनी सवेर की मुलाकात में शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने व्यापार और शी की अभिलाषी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहलकदमी की 10वीं वर्षगांठ से चर्चा की। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दुनिया भर में पावर प्लांट, सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों का निर्माण किया गया है। अफ्रीका, एशिया, लातीनी अमरीका और पश्चिमी एशिया नाल चीन के संबंध डूंघे हुए हैं। पर प्रोजेक्टां नूं वित्त प्रदान करने वाले वड्डे कर्जियां ने गरीब देशों को कर्जे के वड्डे बोझ नाल छड्ड दिता है, जिस नाल कुछ मामलों में चीन नूं उन्हां संपत्तियों का नियंत्रण लेना पैंदा है। पुतिन ने अपनी शुरुआती टिप्पणी में कहा, मौजूदा मुश्किल हालात में विदेश नीति के नज़दीकी तालमेल की विशेष तौर पर लोड़ है। इसलिए दुवल्ले संबंधों के लिहाज नाल असीं बहुत विश्वास नाल अगे वध रहे हैं। उसने कहा कि दुवल्ला व्यापार पार करने के रस्ते ते है। इस साल $200 बिलियन का रिकॉर्ड है। पिछले फरवरी में यूक्रेन ते रूस की कार्रवाई तो कुछ हफ्ते पहला पुतिन ने बीजिंग विच शी नाल मुलाकात की थी और दोवां धिरां ने असहमत संबंधों का वादा करते हुए एक समझौते ते दस्तक कीते। यूक्रेन ते रूस की जंग विच अपने आप को एक निरपक्ष शांति बनाने वाले अते विचोले वजों पेश करन दियां बीजिंग दियां कोशिशों को अंतरराष्ट्रीय भाईचारे द्वारा व्यापक तौर पर रद्द कर दिता गया। इस दौरान चीन ने स्वै शासित ताइवान विरुद्ध अपना रुख सख्त कर लिया है। सिंगापुर के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि जनतक सुरक्षा के मद्देनजर इजराइल हमास संघर्ष के संबंध में लोगों के इकट्ठे होने और समागमों के आयोजन से पाबंदी लगाई गई है। सिंगापुर पुलिस फोर्स और नेशनल पार्क्स बोर्ड ने कहा कि अजिहे समागमों के आयोजन संबंधी अर्जियां रद्द कर दिता जाएगा। चैनल न्यूज़ एशिया ने अधिकारियों के हवाले नाल रिपोर्ट दी है कि दोवां विचकार वधे तनाव के मद्देनजर पुलिस का मुलांकन है कि अजिहे प्रोग्रामों के आयोजन नाल लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। NParks ने भी इस तरह दी चिंतावां साझियां कीतियां ने। पुलिस ने कहा कि वह इस गल तो जाणू ने कि संघर्ष के संबंध में समागमां और जनतक मीटिंगां का आयोजन किया जा रहा है और NParks नूं भी इस तरह के समागम आयोजित करने लई अर्जियां प्राप्त हुई ने।
SPF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ। SPF ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਜਾਂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 3-4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ NRI ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ 9ਵੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 5 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਰਪ NRI ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਲਦ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। NRI ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ NRI ਸਭਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ NRI ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪੇਪਰ 11-12 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚੋਣ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕੀ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 418 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਪਿੰਡ ਲਦੇ ਨੇੜੇ ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। डिप्टी कमिश्नर ने दस्सिया कि इस उपरांत केंद्रीय मंत्री हैलीकॉप्टर राही अमृतसर और तरनताਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰਾਮਨੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸੁਕ ਸਨ ਅਤੇ BSF ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। मीटिंग विच वधीक डिप्टी कमिश्नर जनरल हरप्रीत सिंह वधीक डिप्टी कमिश्नर शहरी विकास अमनदीप कौर, SDM अमृतसर 2 निकास कुमार वगैरह अधिकारी शामिल सन। कणक की पैदावार करने वाले अहम सूबियां विच विधान सभा चोणां तो पहला केंद्र सरकार ने फसली सीजन 2024-25 लई कणक दा घट्टो घट समर्थन मुल 150 रुपए वधा के 2275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिता है। मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता आउण मगरों कणक की MSP विच यह सब तो वड्डा वाधा है। इस दे नाल मसर की दाल के घट्टो घट समर्थन मुल विच 425 रुपए, छोलियां विच 105 रुपए, जौ विच 115 रुपए और तेल बीजां और सरों के घट्टो घट समर्थन मुल विच 200 रुपए प्रति क्विंटल का वाधा किया है। इस संबंधी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ आर्थिक मामलों बारे कैबिनेट कमेटी की हुई मीटिंग दौरान लिया गया। मौजूदा समय में कणक का घट्टो घट समर्थन मुल 2125 रुपए प्रति क्विंटल है। कणक हाड़ी की मुख्य फसल है और इसकी बिजाई अक्तूबर तो शुरू हो जाती है, जबकि अप्रैल में वाढी की जाती है। मीडिया नाल गलबात करदे सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि CCAA ने 2024-25 ਲਈ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ 6 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 150 रुपए प्रति क्विंटल ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। कणक का समर्थन मुल ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ महंगाई दर ਦੇ असर पैण वाले पूछे गए सवाल के जवाब ਦੇ ਵਿੱਚ मंत्री ने कहा कि देश ਵਿੱਚ महामारी ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ महंगाई ਤੇ लगाम कसी गई है। केंद्रीय मंत्री मुताबिक जौ का घट्टो घट समर्थन मुल 115 रुपए ਵਧਾ के 1850 रुपए प्रति क्विंटल कर दिता गया। इस तरह छोलियां का MSP 105 रुपए ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ 5440 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। मसर की दाल का घट्टो घट समर्थन मुल 425 रुपए ਵਧਾ के 6425 रुपए प्रति क्विंटल कर दिता गया। सरकार वालों सरों ते MSP 200 रुपए ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ इस दा रेट 5650 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। सूरजमुखी का घट्टो घट समर्थन मुल 150 रुपए ਵਧਾ के 5800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि हाड़ी ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018-19 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੁਣ 3 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। AI ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਇਹ ਉਡਾਨ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। AI ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। एयरलाइन ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ 1X953 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰੇਗੀ। 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ 1X954 ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਤੇ ਉਡਾਨ ਭਰੇਗੀ। ਇਹ ਫਲਾਈਟ 2 ਘੰਟੇ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 10:15 ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ। एयरलाइंस वालों इस उड़ान की शुरुआती कीमत 6000 रुपये रखी गई है। इस तो इलावा होरा वांग इस फ्लाइट से भी डायनामिक रेट लागू ने, यानी फ्लाइट टिकट की कीमत मंग मुताबिक वध जा घट सकती है। अमृतसर और हैदराबाद विचाले ये पहली सीधी उड़ान है। पहला चलन वाली उड़ानों में दिल्ली ले ओवर हुंदा सी। इस दे नाल ही इस उड़ान के शुरू होने नाल दोवां शहरां विचाले सैर सपाटा वधेगा और दोवां देशां विचाले वपार नूं भी हुलारा मिलेगा। हैदराबाद ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਲੱਖਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਸਾੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ। गिरफ्तार किया मुलजिम विदेश अदालत हैंडलरां दे इशारे ते सनसनीखेज अपराधां नूं अंजाम देण लई बना रहे सन योजना। DGP गौरव यादव दोषी सचिन बच्ची दा है अपराधिक पिछोकड़। पंजाब पुलिस नूं सी लोड़ींदा AIG संदीप गोयल। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सोच अनुसार पंजाब नूं सुरक्षित सूबा बनाउण लई विड्डी मुहिम तहत कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने खड़क तो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के कारकुन नूं गिरफ्तार करके सूबे में सनसनीखेज अपराधां नूं टालण विच वड्डी सफलता दर्ज की है। ये जानकारी देंदिया पंजाब के डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौरव यादव ने बुधवार नूं इत्थे दस्सिया कि काबू किए गए मुलजिम की पछाण हिसार के मांगली वासी सचिन उर्फ बच्ची वजों हुई है। पुलिस टीम ने उसके कब्जे चो 4 पिस्तौल ते 12 जिंदा कारतूस बरामद किए ने। DGP गौरव यादव ने दस्सिया कि ठोस सूचनावां के आधार पर ADGP प्रमोद बान की समूची निगरानी हेठ AGTF दियां पुलिस टीमां ने लॉन्डरा विच चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे गेट नेड़ियों सचिन बच्ची नूं गिरफ्तार किया। उन्होंने आगे कहा कि गिरफ्तार मुलजिम गिरोह के मैंबरां नूं लॉजिस्टिक्स सहायता और छुपणगाह मुहैया करवाउण विच शामिल सी। उन्होंने दस्सिया कि मुढ़ली जांच विच यह भी सामने आया कि उक्त मुलजिम और गिरोह के होर मैंबर अपने विदेशी हैंडलरां के इशारे ते सनसनीखेज अपराधां नूं अंजाम देण लई साजिश रच रहे सन। होर वेरवे सांझे करदे सहायक इंस्पैक्टर जनरल AGTF संदीप गोयल ने दस्सिया कि सचिन बच्ची का पुराना अपराधिक रिकॉर्ड है ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ FIR ਨੰਬਰ 13 ਮਿਤੀ 17/10/23 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।